بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Ce mardi 14 novembre marque la journée mondiale du diabète, une journée célébrée à travers le monde depuis 1991. Et ici au Forum del Moudjahid, nous avons le plaisir de recevoir M. Ouhadda Faisal, président de l'Association des diabétiques de la wilaya d'Alger. Bienvenue au Forum del Moudjahid, M. Ouhadda. Nous avons aussi avec nous Dr Habitouche Abdelhafid et Dr Nadir Jamila. Bienvenue au Forum del Moudjahid et merci d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, je laisse la parole à M. Ouhadda qui va parler de cette journée qui cette année est axée sur les femmes. Les femmes et le diabète. Les femmes et le diabète. تفضل سي وحدة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ثانيا نرحب بكم ونرحب بنفسي في فورم المجاهد اللي كل يوم أبوابه مفتوحة على الجمعيات. الحمد لله نشكر مدام شركي إلى وتلبي النداء تاعنا بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري المصادف ل 14 نوفمبر من كل سنة. احنا كجمعية نحتفلوا به مش احتفال ولكن احتفاء. لماذا؟ لأنه احنا كجمعية نبازيو على سونسيبيليزاسيون، التحسيس والتوعية والوقاية من الإصابة بداء السكري والوقاية من مضاعفات داء السكري اللي نعرفوها راهي وخيمة جدا. احنا بمناسبة اليوم العالمي كاين شعار من المنظمة العالمية للصحة ولا الفيدرالية العالمية لداء السكري، أعطت تعليمات وقالت لو تام تاع هذا العام وهو لي فام لو ديابات، النساء وداء السكري. لما نتكلموا عن النساء وداء السكري كاين داء السكري، كاين المرأة الحامل لو ديابات جيستاسيونيل هو المرأة الحامل اللي عندها السكري، وكاين المصابة بداء السكري وترفد. لهذا احنا قمنا بايام تحسيسيه وتوعويه اللي انطلقت يوم السبت الفارط اللي درنا يوم تحسيسي وتوعوي وابواب مفتوحه اللي استقبلنا اكثر من 1000 واحد اللي جا زارنا في الملعب 20 عود اللي درناها بالتنسيق مع مخابر ميرك اللي قمنا بتحسيس ووقايه. كنا حضروا معنا نساء حتى نساء الماكيتات في البيت اللي كانوا داروا معنا سباق، درنا سباق كما درنا ان كورس اللي تيماجيني دوك 70 سنه 75 سنه تجري بتيشيرت ويعني الحمد لله، وكانوا دي زونفون ديابيتيك. حنا علاش درنا هكذا؟ حنا درنا ميلونج اونت لي زونفون ديابيتيك ولي نون ديابيتيك ميم لي فام لي نون ديابيتيك، وتكلمنا كان ستاف ميديكال ايكيبي، كانوا دي ميدسان سبيسياليست اللي يفهموا سي كوا لو ديابيت جيستاسيونال، سي كوا لي كومبليكاسيون دو ديابيت، سي كوا لو ديابيت في حد ذاته، اللي نفهموا الناس. علاش؟ لان نشوفوا احنا لا بريفالونس دو ديابيت مش غير في الجزائر، راه في لو موند اونتي يزيد. احنا عندنا حوالي اكثر من 15000 اصابه جديده كل سنه، عندنا حوالي 17000 ارقام يعني متباينه، عندنا حوالي 12% مصابين بداء السكر على المستوى الوطني ما يعادل اكثر من 4 ملايين. عندنا لما نتكلموا على الاطفال المصابين بداء السكري حوالي 20% منهم هما النوع الاول اللي يعالجون بالانسولين، اما حوالي 80% اللي يعالجون بالاقراص. ومن بين 80% هذوما لما يعني نتكلموا على النساء وداء السكري حوالي 80% حوالي 51% من النساء، يعني رقم ماهوش بعيد بين الرجال والنساء اللي عندهم السكري، رقم يعني 1 ولا 2 يعني حوالي 4 ملايين كاين 80% يعني النوع الثاني من 80%. لهذا نوعيو خاصة لو ديابيت جيستاسيونال اللي كاين اطباء مختصين يتكلموا فيه احسن مني في هذا المجال. لماذا؟ لانه ممكن الناس راهي تتهاون ما ماذا بينا يعني لي جينيكولوج يعني يدخلوا في هذا المضمار ولا هذا المسار تاع السكري اللي راهو يعني منتشر في كل الجزائر ماهوش غير في الجزائريين. لماذا انتشر؟ لما نتكلموا على لاجيريان حنا اون كونسوم بوكو دو سكر حسب يعني المعلومات الموجوده والاحصائيات الموجوده. الجزائري الفرد الجزائري ياكل 40 كيلو سكر في العام، 40 كيلو سكر في العام، والمنظمة العالمية للصحة قالت أقل من 10 كيلو في السنة. الفرد الجزائري هذا الكونسوم بوكو دو سكر اي دو سال. حنا واش رانا نتكلموا؟ رانا نتكلموا حنايا حتى على الخبز الجزائري. نحن الجزائريين ناكلوا أكثر من 67 مليون خبزة يوميا.
نكونسوميو بزاف الخبز اكثر من الشينوا. لهذا ماذا بينا اعاده النظر حتى في النظام الغذائي الصحي. والاولى المسبب للامراض في الجزائر الحاجه الاولى وهو النظام الغذائي الصحي الغير صحي اللي راهو منتشر في الجزائريين. ناكلوا السكر بزاف، ناكلوا الدهون بزاف، ناكلوا الاملاح بزاف، وزيد هذا كله وعامل وهو ما نديروش لاكتيفيتي فيزيك. حنا بورنو ممكن اللي يقول لك ندخل الصباح من الدار للترونسبور يقول لك درت لاكتيفيتي فيزيك، هذيك ما هو يدير والو. راهو ماذا بينا تكون يعني حنا واش نقولوا، كنا نقولوا اللي يروح يدير لي زاري باش يلحق الخدمه يحبس اري ولا دو زاري قبل الخدمه تاعو باش يكون عنده شويه ماشي باش ما يقولش ما عنديش الوقت، يكون عنده الوقت كي ينوض بكري يكون عنده الوقت باش يلحق الخدمه تاعو كي يحبط دو زاري افون سما تكون ان اكتيفيتي فيزيك. خاصه يا النساء الماكيتات في البيت تقول لك راني نخدم الشغل، هذيك هي الاكتيفيتي فيزيك، هذيك راهي ناقصه. ماذا بينا تخرجوا لبرا تمشوا مشي عن طريق هروله ولا مشي عن طريق الهروله باش تكون اكتيفيتي فيزيك مليحه. ما تكونش حامل، ماشي المراه اللي تطلع للمارشي تجيب زوج ساشيات تاع الخضرات تقول لك هذيك هي الاكتيفيتي فيزيك، هذيك لا هذيك راهي تعب في روحها، هذيك ابار. الاكتيفيتي فيزيك لازم يكونوا يدين فارغين وتكون ماشي عن طريق الهروله كما نقولوا حنايا حاشاكم وكرمكم الله باش تعرق. لما تعرق هذاك هو البنادم اللي هذيك هي الاكتيفيتي فيزيك المنصوح بها لدى الاطباء وكل المختصين. ولما نتكلموا يعني ثاني الاملاح اللي رانا ناكلوهم بزاف، خاصة لما نشوفوا الامراض المنتشره في الجزائر كما نهضروا على سرطان الكولون اللي راهو بريمي في لاجيري. دونك الله اعلم 90% الى 100% هو منتشر من سببه هو الاكلات اللي رانا ناكلوها، خاصة اللي رانا ناكلوا عن لي فاست فود. نبداو نقصوا هاد لي فاست فود ان شاء الله. اذا بينا ناكلوا الخضروات وناكلوا اسمحوا لي وناكلوا الفواكه والنقص ماذا بينا حنايا. انا نقدر نقول لكم حاجه، الغازوز والجو 100% يسبب الامراض، ولكن كاين اللي مدمنين على لي بواسون هذوما حنا نقدروا نقولوا لهم نقصوا قدر المستطاع. حنا واش ننصحوا هو عدم استعمال اخذ هذا الغازوز والجو، ولكن كاين الناس اللي يقول لك انا ما نقدرش نستغنى على الغازوز ولا على الجو. حنا نقولوا له نقص قدر المستطاع ولا زيد له الماء، خاصة لما نتكلموا على الرجال حتى النساء ولا مدمنين على القهوه، يا نساء ولا يا رجال. على كل حال نهضروا يا نساء خاطر نساء انتم اللي تبريباريو القهوه في الدار، اشروا القهوه حب ورحوها في الدار من الاحسن، لانها راهي مخلطه بالسكر اللي راهي متواجده في الجزائر، مخلطه بالسكر ونعرفوا راهي تسبب امراض خطيره مختلف سرطانات ولا حتى السكري ولا حتى الامراض الاخرى. لهذا اشروا قهوه حب، ما تامنوش اللي راهي موجوده في لي بيبليسيتي ولا. اشروا قهوه حب ورحوها انتم في الدار واعطوا لاولادكم ولا لرجالكم وراكم تشربوا، راكم تشوفوا واش يشربوا، احسن ما تشروها نورمال وما على بالكمش واش فيها. خطر راهي خطر على المجتمع. كنا تكلمنا عليها عده مرات، حتى وزاره الصحه وزاره الصناعه وزاره التجاره راهي تدير في المراقبه، راهي تراقب هاد المنتجين هذوما اللي يكون خليط تاع السكر مع القهوه. باسكو دوك نفهمكم علاش هو كيما نقولوا حنايا 100 كيلو تاع قهوه حب لما نرحيوها تولي 80 كيلو، يروح 20%. هذاك ال 20% باش يخسرها قهوه امبوسيبل، يزيد لها السكر. قبل ما يزيد لها السكر يكون حرق السكر وحده بلوس دو 120 دوغري باش يولي ما يبانش، يحرقوه ومن بعد يخلطوه مع القهوه يعاودوا يرحيوها، يولي هذيك كراميليزي، تولي هذيك لاكريلاميد. واللاكريلاميد نعرفها مسببه للسرطانات حتى ممنوعه لكل الناس. لهذا اشربوا قهوه حب. انا بكري كنا نخرجوا من الدار نسموا القهوه من الباب تاع الدار حتى تلحق المسجد وانت تشم ريحه القهوه. دركا ولا راهو يشم ريحه القهوه في الطريق. دونك يعني حتى ريحه القهوه راحت. ماذا بينا اعاده النظر. انتم الكبار السن، انتم اللي تعسوا ولادكم، غرستوا ثقافه صحيه لدى الاطفال، غرسوا فيهم ثقافه صحيه بدون سكر، يعيشوا بدون سكر. حنا رانا نشوفوا يشيلوا له انجي صباح وما يشيلوا لي شيبس وما يشيلوا الكرواسون ومن بعد يشيلوا وزيد يديح بالسياره للمدرسه ويرجعوا بالسياره. تسمى ميم لاكتيفيتي فيزيك بوغ لونفون ما كاش. والسمنه مسببه لامراض مختلف الامراض، تفتح باب على مصراعيها لكل الامراض. والسمنه راهي منتشره في الاطفال تاعنا المتمدرسين.
اللي نقدروا نقولوا حوالي كاين 900 ألف طفل متمدرس. أرقام غير حقيقية. لماذا؟ غياب الإحصائيات في الجزائر. ماذا بينا تكون هنايا تكون عندنا إحصائيات دقيقة، باش كي يكون عندك إحصائيات كيما بنادم اللي يعرف شحال عنده في جيبه باش يقدر يصرف. لو ما عندك في جيب تجبد ما تلقاش روحك. دونك ماذا بينا تكون أرقام حقيقية باش نعرفوا، ما نقولوش احنا أرقام متباينة من إلى حوالي. علاش حوالي؟ يكونوا أرقام حقيقية، نعرفوا كيفاش نجيريو الديابات هذا، نعرفوا كيفاش تكون متابعة ورقابة خاصة لدى الأطفال. ومازال الأطباء يزيدوا يتكلموا. شكرا سي وحدة. دكتور Habitouche, l'OMS a choisi cette année comme thématique le diabète et les femmes. Est-ce que l'homme et la femme sont égaux devant le diabète? Bon, salam alaikum. Bien sûr, le diabète concerne les deux sexes et tous les âges. Donc la femme n'est pas différente de l'homme concernant le diabète. Au-delà des chiffres que tout le monde veut acquérir, nous on s'en passe des chiffres parce que le ministère de la Santé a fait une étude et on le saura bientôt, Inch'Allah, qui est la prévalence du diabète en Algérie. Mais cette année, le diabète concerne la femme, surtout les femmes qui vont avoir une conception de grossesse. Et on parle plus de diabète gestationnel. Mais on sait qu'il y a deux entités chez la femme déjà diabétique type 2. Et on parle d'une méconnaissance du diabète type 2, c'est 30% de la population. Donc il faut dire que cette femme qui présente un diabète gestationnel, c'est plus un diabète type 2 méconnu, cette entité. Et on a ce type 2, il est découvert au cours de la grossesse. Et on a aussi une entité qui est le diabète au cours de la grossesse. On laissera après le professeur qu'on a invité aujourd'hui qui va nous parler sur le diabète gestationnel. Donc pour dire que ce diabète concerne les deux sexes, la femme et l'homme, il y a aussi une prévention qu'on doit tous avoir en tête. Ici, c'est pour faire la sensibilisation de toutes les femmes, surtout les femmes qui sont en âge de procréer, pour justement aller découvrir ces femmes qui présentent des facteurs de risque de développer un diabète type 2. Pour la prévention, je laisse la parole au docteur Nadir qui va nous parler sur la prévention, qui est elle-même experte dans le domaine de la prévention. À vous, docteur. Fadli, madame, docteur Kemal. Merci. Docteur Nadir Jamila. Merci, docteur Habitouche. Je remercie d'abord l'association d'Alger pour l'organisation de cette journée et puis le forum d'El Moudjahid quand même qui aborde une question de santé publique et qui est d'un intérêt public général. Donc pour ce qui est de la thématique cette année, parlons de la femme et le diabète, puisque la femme, il faut la prendre aux différentes étapes de la vie. C'est-à-dire ce n'est pas rien que le diabète gestationnel. Bien sûr, il y a la problématique du diabète gestationnel puisque ça concerne la femme et en même temps l'enfant. C'est une double morbidité si on tient compte. Mais tenir compte de la problématique femme et diabète, c'est de tenir la femme dans toutes les étapes de la vie. Partant de l'adolescente, quand elle est diabétique et qu'elle découvre un mode de procréation, donc comment préparer cette adolescente justement dans la vie, pour sa vie future, comment elle doit percevoir sa vie en tant que femme et en tant que diabétique. La problématique, il faut en tenir compte parce qu'on n'en parle pas. Quand on sait que le diabète, il y a un déni du diabète chez la population. Quand on sait qu'on a le diabète, il y a un déni. Mais la problématique de l'adolescence, c'est un rejet, c'est une révolution chez l'adolescent. Donc, il refuse tout ce qui vient donc tout changement dans sa vie. Et cette révolution fait en sorte qu'il y a un rejet et en même temps, c'est des questionnements. La diabétique,
diabétique va se poser des questions. Une fois qu'elle arrive à la puberté, est-ce que je peux me marier? Est-ce que je peux avoir des enfants? Comment je dois me préparer? Tous ces questionnements, on doit avoir des réponses. Donc c'est cette spécificité qu'on est de la femme. Non pas par rapport à la maladie, puisque le diabète ça touche et les hommes et les femmes, mais la spécificité concernant, je dirais, la vie de femme fait en sorte qu'il y a des questionnements pour lesquels on doit répondre et on doit préparer cette génération future, cette femme future qui doit avoir cette responsabilité de conceptrice, avoir cette responsabilité vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis de sa vie et vis-à-vis de toute la société. Et puis il y a aussi la spécificité. Il faut tenir compte de la contraception chez la femme diabétique. Il faut tenir compte de la grossesse chez la femme diabétique. Il faut tenir compte aussi de la ménopause chez la femme diabétique. Donc vous voyez, ce sont toutes les étapes de la vie où on doit s'intéresser à toute cette problématique. Bon, pour nous, pour le ministère de la Santé, il y a un travail qui s'est fait. Donc il y a un guide pratique qui va, justement, on organise une réunion de consensus national pour avoir ce guide pratique qui sera le référent pour les praticiens de santé qu'ils utiliseront justement pour véhiculer des messages standardisés, faire en sorte que c'est des messages qui reposent sur des références mondiales, des réponses qui sont probantes et des réponses qui aideront cette femme dans toute sa vie pour répondre à cette problématique. Donc il est en cours d'élaboration ce guide? Il est en cours d'élaboration. Quand est-ce qu'il sera disponible? Il sera disponible le premier trimestre 2018. Donc c'est un guide, je vous ai dit, qui ciblera donc tous les praticiens de santé qui soient en structure de proximité ou bien en spécialisation. On a tendance à je dirais, au niveau je dirais, par rapport à la population, c'est qu'il y a cet oubli ou cette, je dirais, optimisation de l'utilisation des structures de proximité. Comment faire en sorte que maintenant la population puisse s'adresser aux structures de proximité qui, je dirais, qui sont les plus proches et en même temps on trouverait la disponibilité du personnel qui pourront répondre à tous les questionnements que pourrait poser la population. On a tendance d'attendre un rendez-vous de spécialisation, je dirais, qui pourrait être très long et par conséquent, la femme a je dirais, tout le temps de compliquer, d'avoir tous les problèmes et de ne pas trouver de réponse. Donc comment faire en sorte que maintenant qu'il y ait cette culture d'aller vers la structure de proximité et de trouver la réponse à son questionnement. Donc ça, c'est la stratégie vis-à-vis de la prise en charge donc, de cette spécificité femme et diabète. Maintenant, le diabète en général, vous savez que toutes les études à travers le monde, et on sait qu'il est en progression à travers le monde, ce n'est pas rien qu'en Algérie. Vous savez que pour le diabète, d'après l'Organisation mondiale de la santé, au début, on disait qu'on arriverait en 2025, on atteindrait les 390 millions de diabétiques à travers le monde. Ces chiffres ont été corrigés en hausse pour dire qu'on arriverait jusqu'à 600 millions de diabétiques dans le monde. Le chiffre de l'OMS, il donne 199 millions de femmes diabétiques dans le monde. Donc vous voyez que le chiffre est très important. Et puis avec 2,1 millions de décès par année de femmes, seulement la cause c'est le diabète. Donc comment faire maintenant pour sensibiliser la femme à prévenir le diabète? Parce qu'on peut le prévenir. Prévenir, c'est d'éviter l'obésité avant la conception. Puisque, n'en parlons pas du diabète type 1 qui a je dirais, des origines beaucoup plus génétiques, mais le diabète type 2, on peut le prévenir. On a remarqué, ils ont fait des études où les femmes qui avaient une hygiène alimentaire et qui en même temps faisaient de l'activité physique pouvaient éviter le diabète type 2. Maintenant, si on est diabétique type 2, donc comment faire en sorte de préparer sa grossesse pour avoir une grossesse normale, puisque le risque c'est quoi? C'est cette macrosomie chez, premièrement, il y a le suivi qui doit être très rigoureux pour la femme pendant la conception de sa grossesse, pendant sa grossesse et en même temps lors de l'accouchement. Vous savez qu'on a beaucoup de mortalité maternelle et quand on
on a la macrosomie, ça veut dire c'est une dystocie, c'est un gros enfant. Donc la femme, lors de son accouchement, c'est un risque. Donc comment éviter ce risque? Faire en sorte que cette femme soit équilibrée. Et je pense, professeur Kemali va vous parler du diabète gestationnel. Donc éviter pendant l'accouchement, voir des enfants quand même à des poids où on éviterait les dystocies. Donc c'est une façon de prévenir toutes les complications pendant l'accouchement. Deuxième problème, c'est aussi cet enfant, quand il naît d'une femme diabétique, il y a le risque d'hypoglycémie à la naissance. Et le risque d'hypoglycémie peut donner des lésions cérébrales chez l'enfant et peut même avoir une mortalité néonatale précoce. Donc comment aussi accompagner justement pendant l'accouchement cette femme enceinte. Donc il faut qu'on aille vers cette organisation et cette approche pluridisciplinaire que finalement la femme enceinte diabétique doit être vue par une équipe de gynéco, d'endocrino, avoir le pédiatre. Donc cette approche pluridisciplinaire pour mettre la femme dans des conditions favorables et éviter toutes ces complications. Je pense déjà qu'on a le premier guide qu'on a élaboré en 2005 pour la prise en charge du diabète en général, avec toutes les spécifications. Et le dernier guide qu'on a fait en 2013, c'est le guide diabète qui a été actualisé en fonction des recommandations internationales, et c'est un guide qui est référent pour la formation des médecins, pour le référent pour la prise en charge et en même temps du diabétique et spécifiquement du diabète gestationnel. Je parle aussi, c'est juste pour corriger, pour ce qui est de nombre d'enfants diabétiques, c'est pas 20%, mais c'est 20 pour 100 000 habitants, pour 100 000 enfants. C'est ça, le diabète type 1 est moins fréquent que le diabète type 2, mais seulement la problématique qu'on commence à avoir maintenant, et les spécialistes pourront vous confirmer, c'est qu'on voit le diabète type 2 à un âge très précoce. On a des 18 ans qui font un diabète type 2 alors qu'on ne voyait pas cette problématique avant. Et tout ça est lié aux conditions de vie, au mode de vie, à l'alimentation. Tous ces aspects, il faut qu'on les aborde dans une approche multisectorielle, et en même temps, il faut qu'on instaure aussi l'éducation thérapeutique maintenant, qui est un acte médical indispensable pour éduquer le malade et faire en sorte qu'il soit acteur de sa santé, qu'il puisse se prendre en charge et cultiver cette responsabilité individuelle vis-à-vis de la santé de l'individu. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est une thématique vraiment très importante concernant la femme et le diabète. C'est une thématique qui est spécifique à la femme par rapport aux conditions de vie, par rapport aux étapes de vie, et que le diabète doit être approché, je dirais, de façon intégrée et globale, avec une prise en charge, je dirais, multisectorielle dans le cadre de la promotion de la santé et de la préservation de la santé. C'est une prise en charge multidisciplinaire qui ne concerne pas rien que l'endocrino, mais c'est toutes les spécialités qui doivent se mettre ensemble pour avoir une meilleure prise en charge, et en même temps cette responsabilité individuelle pour justement prévenir sa santé et en même temps se prendre en charge. Voilà ce que je tenais à dire. Je vous remercie. Merci, docteur Nader. Docteur Nader, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de questionnements autour de cette maladie. Est-ce que tous les médecins sont en mesure d'apporter des réponses? Un médecin généraliste, par exemple, peut donner des réponses aux malades? Bien sûr que peut-être il peut donner une réponse, je dirais, de façon générique, puisque ça a été dans le cursus de formation. Il est formé justement pour... Il est formé, mais pas de façon, je dirais, plus développée concernant toutes les nouveautés. Vous savez, la médecine, c'est pas une science exacte, mais toujours est-il qu'il y ait des nouveautés. Il y a donc des recommandations internationales chaque fois en fonction des études qui sont menées et développement de la maladie. Et je pense le fait qu'on a sollicité des experts pour élaborer ce guide, pour justement accompagner ces médecins, instaurer cette formation continue et faire en sorte qu'ils aient les compétences pour répondre à ces questions-là. Est-ce que les enfants d'une mère diabétique sont forcément des diabétiques ou vont le devenir?
Il y a le risque qu'ils peuvent le devenir, mais ils peuvent justement... Ils naissent pas diabétiques? Ils ne naissent pas diabétiques, non. Ils ont le risque d'hypoglycémie par rapport à la maman, à la thérapeutique de la maman et à la macrosomie, mais le risque à la naissance, c'est l'hypoglycémie, c'est ce qu'on a dit. Et quand on a une hypoglycémie, ça veut dire que le cerveau va être lésé, donc éviter cette hypoglycémie, mais il y a une possibilité qu'il puisse devenir diabétique puisque la maman est diabétique, comme il peut ne pas être diabétique si on a une hygiène de vie et on n'est pas les facteurs génétiques pour devenir diabétique. Non, le facteur hérédité, mais il n'est pas transmis à 100%. Donc c'est un risque de développer un diabète dans le futur, mais comme aussi, si on a une hygiène de vie et qu'on puisse vraiment mener cette hygiène de vie, le risque peut être écarté. Et pour les femmes qui ont le diabète durant la grossesse, est-ce que c'est une maladie incurable? Non, tout dépend. Si c'est une femme qui développe un diabète pendant la grossesse, elle peut redevenir normale, je dirais non pas diabétique, comme elle peut rester diabétique. Donc c'est un risque aussi de devenir diabétique, comme il se peut que le diabète gestationnel régresse, c'est-à-dire le diabète régresse après l'accouchement et la femme redevient normale, mais cela ne l'empêche pas dans les années à venir de devenir diabétique s'il n'y a pas cette hygiène de vie et cette prévention auparavant. Merci docteur Nadir. On parle de prévention, docteur, monsieur Hadda. Docteur Kemali. Appelez docteur Kemali. Docteur Kemali. Le docteur Habito, je traite la prévention. Bon, puisque on parle du diabète chez la femme, donc on sait qu'il y a deux entités chez la femme. Il y a le diabète type 2 qui existe chez la femme. Et ça, quelle que soit la prise en charge de cette malade, elle est concernée comme l'homme. Donc la prévention et le traitement, ça concerne les deux sexes. Mais justement pour la femme qui conçoit une grossesse, on sait qu'il y a deux entités. La première entité, c'est le diabète type 2 méconnu chez la femme enceinte et le diabète gestationnel proprement dit. Pour le diabète type 2 méconnu chez la femme enceinte et qui est découvert au cours de la grossesse, c'est un diabète qui sera présent le postpartum, c'est-à-dire qu'il sera existant après le postpartum. Pour le diabète gestationnel, qui est une altération de la tolérance au glucose, ce diabète-là, il peut disparaître temporairement, comme a précisé le docteur Nadir. La dame qui a présenté ce diabète gestationnel, il peut disparaître après la grossesse, mais il pourra apparaître après. Donc tous ces malades-là, pour des malades type 2 chez la femme enceinte, c'est la prévention. La prévention, elle est faite de quoi? Justement, c'est le dépistage. Le dépistage chez ce type de femmes, il y a des femmes qu'on doit dépister, ce n'est pas systématique pour toutes les femmes qui sont en âge de procréer, mais justement il y a un type de femmes qui sont à dépister précocement, c'est les femmes qui présentent certains facteurs de risque, à savoir le poids, chez la dame, c'est un surpoids. Il y a aussi l'âge qui dépasse les 35 ans. Il y a aussi les antécédents familiaux de type 2 chez les parents de premier degré. Il y a aussi les antécédents obstétricaux, c'est-à-dire qu'elle a présenté déjà des macrosomies dans les antécédents ou bien un diabète gestationnel. Donc tout ça, chez cette femme-là, on doit les dépister précocement. C'est surtout pour les femmes qui ont une grossesse de 28 semaines ou de 26 semaines, on peut aller faire un examen qui est simple, qui est l'hyperglycémie provoquée par voie orale, pour aller débusquer ce diabète caché, qui est le diabète gestationnel. Il y a aussi bien sûr, chez ces dames-là, on ne fait pas d'AGPO pour le premier trimestre parce que l'altération de la tolérance au glucose apparaît qu'à partir de 28e semaine ou le 26e semaine. C'est pour ça qu'on fait une AGPO. Donc, c'est pour justement éviter que les complications apparaissent ces types de malades, parce que, comme l'a présenté Madame Nadir, les complications les plus graves, c'est la macrosomie qui, justement, il va inciter la femme à faire une césarienne, ou bien la pré-éclampsie, qu'on sait qu'elle est mortelle quelquefois.
Donc, justement, c'est pour éviter ces complications pour cette parturiente et même aussi pour les bébés. Donc, il y a une double complication materno-maternelle qu'il faut éviter ce type de malade. Donc, pour nous, pour la prévention, on parle de dépistage précoce chez ce type de femmes. Justement, c'est pour prendre en charge précocement ces types de malades. Et on parle de la préconception, c'est-à-dire que la femme, si elle veut avoir des grossesses, il faut qu'elle fait une préconception avec son médecin traitant, et qui est pluridisciplinaire, des fois c'est le gynécologue et son endocrinologue. Si maintenant la dame elle est diabétique connue, il faut maintenant les choses ont changé, il faut que la dame avoir une culture de prise en charge et de prévention. Il faut qu'elle fasse la préconception avec ses médecins qui vont la suivre par la suite. Parce que chez la diabétique connue type 2 et qui tombe enceinte, il y a un schéma thérapeutique qui est différent par rapport à ce qu'elle avait auparavant. Si maintenant elle était sous ADO, on sait que maintenant elle sera sous insuline jusqu'à la fin de sa grossesse. Donc la conception, elle se fait avec les médecins. Maintenant pour la grossesse gestationnelle, donc elle n'est pas au courant de son diabète, il y a des facteurs qui prédisposent et qui nous amènent la parturiente à aller vers son médecin traitant pour justement se dépister et pour découvrir ce diabète. Donc le dépistage, on commence toujours par un dépistage pour justement éviter que ce diabète il passe inaperçu et à la fin on assiste des fois à des avortements, des APRT, et on ne sait pas la cause, pourquoi cette dame-là fait des APRT, des avortements, et c'est justement lié à ce diabète qui était méconnu au départ, et que cette parturiente n'a pas su qu'elle avait un diabète. Par expérience, on a reçu une dame... C'est un gynécologue, à qui? Gynécologue, je ne sais pas maintenant. On a reçu une malade qui a fait 5 fausses couches. Elle ne savait pas qu'elle était diabétique. Le médecin ne cherchait pas. Est-ce que maintenant le médecin a omis de lui faire un dépistage? Maintenant, parce que le dépistage, s'il est précoce, elle n'aura pas ses APRT. Justement, ce qu'on a fait, nous, à la maison diabétique, on a pris cette dame-là, on a lui a fait un bilan, et elle était diabétique. Donc, les 5 fausses couches qu'elle a faites, c'est dû à son diabète. Et heureusement, l'année qu'on l'a pris en charge, elle a eu son petit gosse normal, parce qu'on l'a pris en charge à temps, on l'a insuliné, et alhamdoulilah, elle est arrivée à terme. Donc c'est ça le rôle du dépistage et de la prévention. Nous, maintenant, on est en train de sensibiliser. Il faut avoir une culture de sensibilisation. Il faut d'abord commencer par les médecins, sensibiliser les médecins, puisque ça... Maintenant, sensibiliser, nous qu'on doit sensibiliser, bien sûr, on doit être sensibilisés nous-mêmes, pour sensibiliser les malades, bien sûr, il faut être maintenant dans le domaine, il faut être maintenant formé pour justement sensibiliser. Mais chaque femme qui est en préconception ou bien dès le début de la grossesse, elle subit un bilan. Bien Toutes sûr. les femmes. Donc, sincèrement, omettre ou ne pas faire le diagnostic au début, ça pose vraiment problème. Là, il faut quand même voir l'interprétation des bilans, ou peut-être... Pas normal. Voilà, ça ne s'explique pas rien que par le diabète, je pense. Il faut chercher d'autres causes. Hein. Mais je pense que Zaza pourrait nous répondre, professeur Kemali, pour cette problématique, qui est, elle, spécialiste en endocrino et qui pourra nous donner la réponse à cette question-là. Elle peut répondre. Si vous permettez, on prend les questions de nos amis journalistes. Oui, faites-les, madame. En fait, je vais rebondir sur la question. Comment faire justement pour ne pas passer à côté de ce diagnostic? Mais le diagnostic, je vous ai dit que dans le cadre de la formation, la formation du médecin, je dirais le cursus initial, mais la formation continue, il y a tout un programme, même dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle, de faire en sorte qu'il y ait ce diagnostic précoce. Donc le test de Sullivan, dont il en parle, c'était la recommandation au début. Maintenant, on fait avec d'autres tests, l'hémoglobine. Donc il y a d'autres tests qui nous permettent de faire le diagnostic pendant la grossesse.
Et maintenant, on demande à ce qu'il y ait un dépistage juste au premier mois de conception. Lorsqu'on fait la première constatation de préconception, lorsqu'elle va chez le gynécologue pour faire justement son bilan. Et c'est le gynécologue là qui va demander son bilan de préconception. C'est-à-dire qu'elle va faire le premier bilan à la première visite chez le gynécologue. Et c'est ça le dépistage. Donc je ne pense pas que le gynécologue va omettre de donner ce type d'examen. Ne serait-ce à la glycémie. Ne serait-ce qu'une seule glycémie. On ne passe pas pour faire notre examen. Une seule glycémie pour nous orienter, pour dire que cette dame-là, est-ce qu'elle est diabétique ou non. C'est pour justement dépister le diabète type 2 chez cette dame-là. Parce que le vrai dépistage d'une grossesse gestationnelle, c'est à partir de la 24e semaine à la 26e semaine. Mais déjà, à la première consultation, on doit faire un petit bilan. Un seul bilan, c'est la glycémie HA. Et c'est là, elle va nous orienter vers la pathologie. Et qu'en est-il pour les... Non, mais il ne faut pas rapporter ça rien qu'au diabète. C'est ce que j'ai dit. Peut-être les spécialistes pourront intervenir sur la cause réelle. Et il y a aussi des rejets d'immunologie. Donc, il ne faut pas vraiment rapporter ça rien qu'au diabète. Peut-être ça a été découvert après, mais il faut vraiment aller vers une exploration plus approfondie. Et qu'en est-il pour les complications pour les femmes enceintes? Les complications pour les femmes enceintes, c'est ce qu'on a dit. La première complication, c'est le déséquilibre du diabète avec la micro-angiopathie. Donc, je pense que l'atteinte angiopathique est très importante. Et puis aussi, c'est ce que j'ai dit, c'est la mortalité in utero, parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle le décès du fœtus pendant la grossesse. Et la troisième complication, c'est la complication pendant la grossesse, pendant l'accouchement. Donc, c'est toutes ces complications qu'on pourrait éviter s'il y a un bon suivi par son médecin traitant jusqu'à aboutir à une grossesse, c'est-à-dire un accouchement normal. Surtout la complication la plus importante, c'est la macrosomie. Et après, c'est l'éclampsie, bien sûr. C'est deux grandes complications qui surviennent chez la femme enceinte qui présente un diabète. On prend la question de nos amis. Est-ce que les femmes diabétiques déjà pris en charge, son diabète peut se développer également? Répétez s'il vous plaît. Les femmes déjà pris en charge, son diabète peut se développer encore. Non. Je n'ai pas compris. Si elle est diabétique, donc ça y est, elle est diabétique. Il ne peut pas se développer pendant la grossesse. Elle est diabétique. Elle a le statut du diabétique. Elle a un profil diabétique. Maintenant, est-ce que vous voulez poser la question en disant une femme qui n'est pas diabétique, elle peut développer un diabète pendant la grossesse? Oui. C'est ça la question. Celle qui était diabétique, elle restera diabétique pendant sa grossesse. Donc elle aura la prise en charge diabète et grossesse. La femme diabétique, si elle a une grossesse, il y a le changement de sa prise en charge thérapeutique. Le diabète, c'est l'adaptation. Elle est déjà diagnostiquée diabétique, type 2, bien sûr. Maintenant, si elle a une grossesse, on va lui changer sa prise en charge thérapeutique. Si elle était sous ADO, ce médicament, on va arrêter les comprimés et on va la mettre automatiquement sous insuline. Toutes les femmes passent en insuline. Donc, toutes les femmes passent en insuline. Et on va l'accompagner jusqu'au terme. Ah, d'accord. Tandis que le diabète qui apparaît pendant la grossesse, et cette dame-là ne le connaissait pas, c'est ça que le drame va être par la suite. Si elle est connue, elle va en arriver aux complications. Les gros bébés à 4 kg, à 4,5 kg, et c'est là qui va entraîner des césariennes. Donc, cette dame-là, il faut qu'on doit la dépister. Le gynécologue, déjà, à la première consultation de cette parturiente, elle va demander un bilan. Elle demande une glycémie. Si maintenant elle est positive, à la 24e semaine ou à la 26e semaine, on lui fait un examen spécial, enfin pas spécial, si l'hyperglycémie est provoquée, et c'est à partir de ce bilan qu'on va déterminer le diagnostic de grossesse gestationnelle. Et on va entamer après avec elle une approche thérapeutique, soit un régime, soit une insulinothérapie pour l'accompagner jusqu'à terme.
Donc il y a deux entités. Est-ce qu'il y a une prise en charge psychologique? Parce que tout à l'heure vous avez parlé de déni de la maladie. Est-ce qu'il faut une prise en charge psychologique pour ces femmes? Normalement, il devrait y avoir parce que c'est pas évident qu'une femme qui n'était pas diabétique et qui se retrouve avec un diabète gestationnel. C'est vécu comme une tare. Voilà, pour elle, il faut lui expliquer qu'il se peut que c'est un diabète transitoire pendant la grossesse et que tout peut rentrer dans l'ordre et que finalement, même si elle sera diabétique, c'est une prise en charge après, une fois qu'elle donc continuer sa prise en charge après qu'elle soit qu'elle accouche. Mais l'accompagnement psychologique, il est indispensable au début pour justement l'acceptation et être dans une grossesse, je dirais, suivie de façon régulière. Maintenant, la problématique qui se pose, ce n'est pas rien pour la femme qui présenterait un diabète gestationnel, mais ce sont les femmes qui sont diabétiques et qui veulent avoir une grossesse ou bien qui se retrouvent enceintes. Toute la préconception qui doit être préparée, parce qu'il faut quand même qu'on arrive à un équilibre pour justement la conception, et pendant la grossesse, comment elle doit voir son endocrino, parce qu'elle sera suivie par et le gynéco et son médecin traitant diabétologue, pour justement avoir un équilibre pendant toute la durée de la grossesse, sachant que maintenant les recommandations internationales, peut-être Dr Kemali va vous confirmer qu'on parlerait d'un diabète chez une femme pendant la grossesse à partir de 1 gramme. Donc vous voyez que les recommandations ne sont plus comme une personne normale où on parlerait d'un diabète à partir d'1,26 gramme. Donc il faut vraiment que pour ce qui est du diagnostic, il y a une précision et je pense, je ne voudrais pas empiéter sur l'avis des spécialistes, mais c'est de dire qu'il y a des recommandations maintenant qui sont, je dirais, très rigoureuses par rapport au suivi de la femme pendant sa grossesse et sa glycémie qu'il faut tenir compte durant toute la grossesse, parce qu'il y a une répercussion et sur la femme par rapport à une décompensation, je dirais, de son diabète et une répercussion sur les fœtus et par conséquent le nouveau-né. Donc c'est deux entités qui sont, je dirais, ciblées par la maladie pendant cette phase-là. Docteur Habetosh, une question. De par votre expérience sur le terrain, comment réagissent ces femmes et surtout le conjoint? Comment ils réagissent face à cette maladie? Bon, pour le diagnostic, je reviens à votre question. Pour le diagnostic du diabète, on sait qu'il faut avoir 1,26 gramme à deux fois pour déterminer que c'est un diabète. Chez la femme enceinte et qui a un diabète, c'est tout à fait différent. Les valeurs, elles sont en baisse. On parle de 0,92, le diagnostic de diabète gestationnel. Et l'objectif, il faut avoir 0,95 à jeun. Et en postprandial, en temps normal, un diabétique normal, c'est 1,45 gramme. Chez la femme enceinte qui a un diabète, c'est 1,20 gramme. Donc vous voyez que les valeurs sont en baisse par rapport à un diabète normal. Pour revenir à la question du conjoint par rapport à... Bon, on a reçu des malades avec leur conjoint. Surtout, c'est pour l'insulinothérapie qu'on doit donner pour cette dame. C'est la femme qui refuse des fois. Enfin, elle ne refuse pas parce que c'est une réalité qu'elle doit la prendre encore en compte. Mais le mari, parfois, il est un peu brusqué, il est choqué lorsqu'il sait que sa femme, elle est diabétique. Pendant sa grossesse. Je ne parle pas d'une femme diabétique auparavant. Je parle de diabète qui est découvert lors de grossesse. Même le mari, il est un peu choqué, mais il adhère beaucoup à la prise en charge de sa femme et il est attentif à tous les conseils qu'on lui donne et c'est tant mieux. On vous croit, docteur Habetosh. On va prendre d'autres questions. Oui, la demoiselle attend depuis tout à l'heure.
Non, puisque le ministère de la Santé avec l'enseignement, l'éducation nationale, vous savez qu'on a le programme de santé scolaire, donc les UDS au niveau des écoles. Donc pour ce qui est du diabète, le dépistage il se fait systématique chez les enfants, mais il faut tenir compte d'une chose. Pour ce qui est du diabète type 1, je vais vous dire, il y a certains parents qui ne veulent pas déclarer à l'établissement que leur enfant, surtout quand c'est des filles, hein, on a toujours cette tendance, ils ne veulent pas déclarer que leur enfant est diabète type 1 et par conséquent, ils gardent ça, je dirais, en confidentiel avec l'établissement. Donc, puisque l'enfant est suivi par son médecin traitant. Le rôle du médecin de l'UDS n'est pas la prise en charge de l'enfant diabétique, mais c'est un rôle de dépistage et de suivi. Maintenant, si les parents souhaitent que leur enfant soit suivi par le médecin de l'UDS, il peut prendre cette... Mais si les parents ne souhaitent pas que l'enfant soit pris en charge par le médecin de l'UDS, le médecin de l'UDS n'a pas à s'immiscer dans la prise en charge qui est je dirais, conjointe entre les parents et le médecin traitant. Ça, je peux vous dire. Maintenant, les enfants chez qui, puisque ce qu'on fait, ils font l'examen systématique de première année, deuxième et troisième, parce que c'est par palier qu'on fait les examens. Il y a un dépistage qui se fait chez l'enfant, on leur fait des labstics. Si on trouve ne serait-ce qu'une seule croix, c'est un enfant qui est orienté justement pour un diagnostic beaucoup plus précis et une prise en charge spécialisée. Maintenant, vous dites, est-ce qu'on a le nombre d'enfants diabétiques par établissement? Le fait, il n'y a pas cette exhaustivité, puisque je vous ai dit qu'il y a certains parents qui ne veulent pas déclarer que leur enfant est diabétique, donc ils gardent ça pour eux. Ce qu'on souhaiterait, c'est beaucoup plus maintenant, pour ce qui est des enfants diabétiques, c'est comment améliorer la qualité de vie de ces enfants diabétiques au niveau donc des établissements. Et c'est un travail qui est en train de se faire avec l'éducation nationale et les médecins des IDS, puisqu'ils ont subi tous une formation. On leur a fait beaucoup plus une formation qui a ciblé, je dirais, le territoire national sur l'éducation thérapeutique de l'enfant diabétique. Ça, c'est ce qu'on fait pour lui apprendre comment se prendre en charge, l'alimentation, donc son repas, comment il doit le prendre en milieu scolaire. Il faut l'adapter à son environnement, à son milieu, et c'est ce qu'on fait, de faire en sorte qu'il y ait cette relation, je dirais, entre les médecins de l'UDS et l'enfant diabétique connu par l'UDS pour qu'il puisse donc échanger, l'accompagner dans sa maladie. Docteur Nedel, puisqu'on parle des enfants, certains enfants diabétiques sont atteints d'épilepsie. Est-ce que ça, il faut faire des études pour voir cette relation épilepsie et diabète. La relation n'est pas démontrée? Elle n'est pas encore démontrée. Il faut quand même des études, non pas rien qu'en Algérie, mais à travers le monde, et qu'on puisse avoir une confirmation de cette relation entre diabète et l'épilepsie. Autre relation qui dit diabète dit hypertension. Est-ce que les deux maladies... Oui, l'atteinte, je dirais, angiopathique, elle est liée. C'est vrai que, pas chez les enfants, je parle de diabète. L'association diabète hypertendu est très fréquente. L'enquête qu'on a faite, mais ça date de 2005, on a trouvé plus de 63% comme ça d'associations diabète et hypertension. Donc, oui, c'est deux maladies qui sont liées l'une à l'autre. Vous trouverez un hypertendu et que vous dépisterez après qu'il est diabétique, et en même temps des diabétiques qui sont hypertendus, c'est très fréquent. Donc, l'association diabète et hypertension. Merci. Le soir d'Algérie, madame. S'il vous plaît. Bonjour. Vous avez évoqué une guide qui est en cours d'élaboration. D'abord, il y a une collaboration avec qui? Vous avez parlé d'experts. C'est des experts algériens ou de l'OMS. La deuxième question, vous dites qu'il est destiné pour accompagner les praticiens de la santé dans les structures de santé de proximité. Est-ce que c'est une façon de reconnaître qu'il y a des lacunes au niveau des prises en charge dans ces structures par ces praticiens?
Je vais vous répondre par la dernière question en parlant de lacunes. Je vous ai dit que la médecine n'est pas une science exacte et par conséquent, il y a toujours des nouveautés. Il faut tenir compte de ces nouveautés. Et nous, on voudrait accompagner ces nouveautés. C'est pour ça qu'on a fait des mises à jour. Donc, je pense que la formation continue pour les médecins qui soient en structure de proximité, qui soient en structure hospitalière, bon, l'université, il y a la formation universitaire. Donc, de faire en sorte qu'il y ait des formations continues de façon répétée et chaque fois qu'il y a des nouveautés. Maintenant, pour ce qui est du guide, le guide a été fait par des experts nationaux pluridisciplinaires. Donc, il y a des pédiatres, des endocrinos, des internistes, des cardio. Donc, toutes les spécialités ont été impliquées et donc, le guide a été élaboré en référence à des recommandations OMS et internationales. Donc c'est un guide et l'objectif, je vous ai dit, donc si je... C'est le premier du genre. Pour ce qui est femmes et diabète, hein, c'est le premier du genre. Pour ce qui est du guide diabète en général, la prise en charge du diabète, il existait déjà un guide en 2005 et on l'a renouvelé en 2014. Donc le guide, il existe, mais seulement la spécificité femmes et diabète, c'est la première fois qu'on fait un guide. Et c'est un guide, je vous ai dit, d'accompagnement, je dirais, pour justement la prise en charge de ces femmes en structure de proximité et même au niveau des structures hospitalières. L'objectif, c'est d'avoir cette équité dans le cadre de la prise en charge, puisqu'il y a une standardisation de prise en charge, et en même temps d'avoir des compétences pour justement le personnel de santé. Ce guide donc a été déjà élaboré par des experts, mais ça n'empêche qu'on compte organiser une réunion de consensus national pour avoir tous les praticiens qui prennent en charge les femmes enceintes et qui puissent statuer sur toutes les recommandations qui sont au sein de ce guide-là. C'est d'avoir, je dirais, cette adhésion de tout le personnel de santé, qui soit à Alger ou à Tamanrasset, qui soit donc au sud ou au nord, qu'on puisse approcher la femme de la même façon et qu'on ait cette équité et ce droit à la santé comme recommandé par l'OMS. Est-ce que ce genre de guide existe ailleurs? Il existe ailleurs, bien sûr. Chaque pays a ses spécificités. Chaque pays, mais il se réfère à des recommandations internationales et des recommandations des sociétés savantes, qu'elles soient nationales ou internationales. Merci, Dr Nadewi. Et Madame, Fadli, Madame, Madame Al-Hajj. En fait, ma question, c'est lorsqu'il y a le diabète gestationnel, justement, où une femme diabétique qui va avoir un enfant, cela est classé dans les grossesses à haut risque. Est-ce que la femme est bien implantée de nos jours et est-ce que ces structures existent d'accouchement à haut risque partout en Algérie? Oui, non, c'est une grossesse à risque. On ne la prépare à haut risque, mais c'est une grossesse à risque. C'est toujours. Et puis toute grossesse, c'est une grossesse à risque. Il faut tenir compte de cette. Oui, oui. Je parle grossesse à risque. Je ne suis pas en train de parler de grossesse à haut risque, mais c'est une grossesse à risque. Oui, une grossesse à risque. Écoutez, il y a une instruction qui date de 2007. Vous verrez qu'il y a eu la création des consultations diabétiques grossesse, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire national au niveau des services de prise en charge des femmes enceintes. Donc au niveau des services, des maternités, il y a cette spécificité. Maintenant, dire qu'il y a une prise en charge adaptée à toutes les femmes du territoire national, je dirais on n'aurait pas eu autant de mortalité maternelle par rapport à la situation que prévaut au niveau du territoire. Il ne faut pas se voiler la face. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font pour justement qu'il y ait ces compétences pour prendre en charge ces femmes. Et je pense que les efforts qui sont consentis, c'est justement, je pense pour le diabète, c'est d'avoir que le ministère de la Santé, même les wilayas qui ne sont pas dotés de spécialistes en diabéto, il y a eu la formation des CES en diabéto, justement pour pallier à cette insuffisance. Maintenant, l'insuffisance que je dirais qu'on a à travers les structures de santé, c'est comment faire en sorte qu'on puisse travailler en pluridisciplinaire.
C'est ça la problématique. Il ne faut pas se voiler la face. Comment faire en sorte que les spécialistes puissent travailler ensemble pour accompagner une patiente jusqu'à arriver à résoudre un problème. Donc c'est ça la problématique. Les compétences, on fait en sorte par le mode de formation qu'on a, que ce soit les CES, que ce soit la formation continue, et je vous dis, pour ce qui est de ma part, ce qu'on a formé comme médecin généraliste, je vous dis que chaque fois qu'on a une campagne de sensibilisation, et pour l'instant on a sillonné, je vous dis, plus de 42 wilayas, donc il nous reste 6 wilayas. Toutes les wilayas, on a formé les médecins généralistes des structures au niveau de chaque wilaya sur la diabétologie et justement sur tous les problèmes de diabète, qu'ils soient chez l'enfant, chez la femme enceinte ou chez donc tout adulte. Donc cette formation, on l'a faite. On a formé plus maintenant de 7000 et quelques médecins, je n'ai pas le chiffre en tête, mais les médecins généralistes au niveau de chaque wilaya. Les CES, on a eu, c'est la 4e session de formation. Donc chaque session englobe plus de 60 CES de formation qui durent presque 2 ans de formation. Donc pour répondre à cette problématique, je parle du diabète, peut-être les autres problèmes, on en a. Mais pour le diabète, il y a des efforts qui sont consentis par les pouvoirs publics à ne pas ignorer ou négliger. Et je pense de l'avis même puisque même, on a créé même des structures, ce qu'on appelle intermédiaires, on appelle des maisons diabète par défaut, mais maison diabète par définition, c'est une école du diabète où on pourrait trouver toutes les informations, mais nous, c'est devenu des structures, je dirais, pluridisciplinaires pour répondre dans le cadre de l'approche de proximité à la problématique du diabète. Donc, des efforts, il faut toujours encore en faire pour justement venir à bout, je dirais, de cette pathologie qui est en expansion à travers le monde et encore plus avec les pathologies maintenant. L'avantage qu'on a, c'est que, je vais vous dire, on ne réduirait jamais dans le court et moyen terme le nombre de diabétiques. On aura encore plus parce que les stratégies de dépistage vont faire en sorte qu'on puisse extirper les méconnus pour les mettre dans les structures de santé et les prendre en charge. Ça veut dire qu'on aura plus de diabétiques. Donc, à moyen terme, à court terme, l'objectif, c'est de réduire les complications. Maintenant, à long terme, si on aura une stratégie, une politique, je dirais, nationale de promotion de la santé et de lutte contre les facteurs de risque, avec l'implication de tous les autres secteurs, peut-être dans 20 ans, 30 ans, on réduirait carrément le diabète sur la planète. Ce n'est pas rien que la stratégie. En parlant de stratégie, est-ce qu'on connaît les wilayas où on enregistre le plus grand nombre de diabétiques en Algérie? On a, je vais vous dire, pour ce qui est de diabète type 2, il y a une étude qu'on vient juste de lancer, c'est l'étude Stepwise de l'OMS sur l'évaluation des facteurs de risque et des maladies non transmissibles. C'est une stratégie qui a été, je dirais, c'est une étude qui a été faite dans 180 pays et l'Algérie s'y est inscrite pour justement mener cette enquête. On l'a terminée sur le terrain. On est en phase de consolidation des données et je pourrais, puisque là c'est une enquête qui a ciblé 7500 ménages à travers le territoire national où il y a eu quand même un questionnaire justement pour avoir, je dirais, le profil de mode de vie du citoyen algérien. Il y a eu aussi des examens physiques, mesure de poids, de la taille et en même temps de la pression artérielle. Il y a eu des examens biochimiques où on a fait à l'ensemble des personnes enquêtées la glycémie, l'hémoglobine glyquée, le bilan lipidique. Donc ça va nous renseigner justement sur, je dirais, la prévalence du diabète et par conséquent la prévalence du diabète au niveau de chaque wilaya. Donc il faut attendre peut-être début janvier. Il y aurait un registre comme c'est le cas pour le cancer. On ne peut pas faire pour le diabète, je vais vous dire pourquoi. Et c'est à travers le monde où on dit le diabète type 1, parce que là c'est les personnes qui ont eu la première injection d'insuline, on peut les porter sur un registre et là on pourrait les comptabiliser. Par contre,
différente pour le diabète type 2. La problématique qui se pose, c'est que c'est une personne qui va venir peut-être, on pose le diagnostic, on va lui dire que vous êtes diabétique. Donc peut-être qu'elle est portée sur un registre, on n'a pas un identifiant national, donc on peut avoir des redondances. Nos malades papillonnent d'un service à un service, donc chaque service peut les déclarer. Et deuxièmement, c'est une malade qui va vivre le déni de la maladie, elle ne vient pas. 7 ans après, elle va venir et elle fait en sorte comme si qu'elle découvre son diabète la première fois. Donc tout ça ne peut pas nous permettre d'avoir un registre de façon exhaustive du nombre de diabétiques en Algérie. Ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, c'est justement de faire ces études, c'est des enquêtes ponctuelles qui pourraient à un moment donné nous donner une cartographie du diabète à travers donc le territoire national. Et cette enquête qu'on a faite, l'étude Stepwise de l'OMS, donc les résultats, ils vont être publiés normalement d'ici janvier. On est en phase d'analyse, on vous donnera les résultats. Ça a touché donc les 48 wilayas du territoire national et donc on aura quand même une prévalence nationale et une prévalence par wilaya. Pour rester dans les statistiques, docteur Nadir, tout à l'heure vous avez avancé le chiffre de 2,1 millions de décès à travers le monde. Et qu'en est-il pour l'Algérie? On ne dispose pas de statistiques là aussi? Écoutez, les causes, maintenant il y a ce qu'on appelle un audit des causes de décès, et vous savez qu'il y a l'institutionnalisation d'une commission, et chaque décès maternel, il y a une équipe d'experts, de spécialistes qui se déplacent pour justement faire l'audit et avoir la cause de décès. Et puis il y a aussi le registre des causes de décès. Je vous dis que au jour d'aujourd'hui, donc il y a un travail qui se fait en multisectoriel, puisqu'on sait qu'au niveau des APC, à un certain moment, on a accepté d'avoir la cause de décès sur une ordonnance, alors qu'il y a un formulaire qui est, je dirais, spécifique, qui soit renseigné par le médecin lors du constat de décès. Et aussi, on a cette insuffisance où on écrit toujours cause de décès arrêt cardiaque. Est-ce qu'il y a une personne qui ne meurt pas d'arrêt cardiaque? Et donc, on refuse aussi l'autopsie. Ce n'est même pas question d'autopsie. Il faut d'abord les décès naturels, qu'on a les décès, et qu'on puisse identifier la cause. Là, on trouve sur les certificats, je vous dis, ordonnance, ce n'est même pas le formulaire qui est spécifique aux causes de décès, et l'état civil accepte pour l'inhumation. Voilà. Et c'est ce travail-là qu'on a fait. Il y a un décret qui a été promulgué, c'est en février 2016, justement, pour institutionnaliser et instaurer ce formulaire à l'ensemble des collectivités locales de l'état civil, pour justement qu'ils puissent être renseignés avec deux volets. Un volet qui est destiné à l'état civil et un volet qui est destiné à la santé. Et on espère avoir vraiment les causes de décès, parce que c'est à travers l'analyse des causes de décès qu'on saura s'il y a décès de femmes, combien de femmes par diabète, combien de femmes par hémorragie, et là on aura. Mais les audits des décès nous donnent déjà... Ça rendra un grand service aux sages-femmes. Aux sages-femmes, à tout le personnel, pour justement, maintenant, quand on sait qu'il y a un audit des décès, je pense que ça va aussi stimuler pour qu'il y ait une meilleure prise en charge des femmes et des parturientes. Merci دكتور نادية. مش عارفه كاين اسئله ناخذ الزميل وما نعطيك الحاج باش نكمل معاك الحاج. روح هيا تفضل روح بغياب مع الحاج تاج. يكون الصحه عندكم اجر كبير كيتفهموا المرض هكذا تعاونوهم. انا اللي كتبوا لي سافوار دابور اسكي لي ريديتير او با الديابيتيك هذاك اسكي لي غيريسابل افيك ان سيرتان تريتمون او نون ادي est-ce qu'il y a un climat qui joue là-dedans? Parce que moi, ça m'est arrivé, مرتي رايت في البيتو لحقت حتى دوزت مع الميدسان تريتون ديالها. لحبت تعطيني الأردنون صراحة قالت لي لانسيول ديريكت. وعلى يا دكتور وانا هكذا لانسيول انا نديبلاسي هكذا قالت لي خلاص لانسيول. قلت له والله ما ليا لو كنت متغدوا ما تجيو فيها لي لانسيولات. كيس كو جو في je l'ai pris, رحت البلاد اخذته فوق سيدي عيش الكليما قعدت تما 3 mois presque 3 mois
avec un traitement bien, الهواء ما تشوفش ولادها ما تزعف ما والو فريمون نهار اللي وليت لهنايا وليت الكونترول نتاعها شفتها بديت هذيك تاعتو قلت له مسيو فيه ريزون اللي بيري راهي تري بيان للان راهي تري بيان تروح انت تريتمون مي الحمد لله راهي تاكل السكر راهي تاكل لاباتيسري الحمد لله سير لله الحاج ناخذوا السؤال تاع الزميل نعم vous intervenir non monsieur vous l'intervenir madame vous l'intervenir oui vous avez parlé de l'implication de tous les secteurs. Est-ce qu'il y aura-t-il vous pouvez parler du rôle du ministère du Commerce concernant la lutte contre cette maladie? Et la publicité aussi. Oui, non, je vais répondre parce que quand même, il faut reconnaître, je vais vous dire, dans le cadre du plan national multisectoriel de lutte contre les facteurs de risque, vous savez qu'il y a eu institutionnalisation d'une commission multisectorielle par décret, donc elle a en 2015, c'est une commission qui est multisectorielle où 15 secteurs siègent. Et donc c'est une commission qui est présidée par le ministre de la Santé. Donc depuis, si vous tenez compte du plan national, il y a l'axe stratégique promotion de l'alimentation saine. Et je vous demande de vous référer. Vous allez sur le site du ministère de la Santé, vous trouverez ce plan et vous trouvez toutes les mesures qui sont arrêtées parce que c'est un plan, si vous voulez, de promotion et de prévention de la santé qui est complémentaire au plan cancer et qui est sous l'égide de Monsieur le Président de la République. Donc cette commission a émis des recommandations et je vous dis qu'avec le ministère du Commerce, il y a tout un chantier pour revoir toutes les spécifications, des produits alimentaires concernant la teneur en sucre, la teneur en sel, la teneur en matière grasse. On est en train de travailler sur ces produits. Tout à l'heure, Monsieur Hadda a parlé du café et vous allez voir il a été publié et vous avez vu la teneur en sucre qui a été tolérée jusqu'à 20%, elle est redescendue à 3%. Maintenant, le texte ne peut pas tolérer lors de la torréfaction du café plus de 3% de sucre parce que c'est indispensable d'en avoir, donc pas plus de 3%. Donc vous voyez que quand même les recommandations qui ont été faites par la santé sont prises en charge par le ministère du Commerce. Il y a aussi le ministère de l'Industrie. On a travaillé, il va y être publié éminemment, tout ce qui concerne les jus et les boissons sucrées. Donc il y a un travail qui se fait. Il y a aussi un travail, il y a plusieurs textes que le ministère du Commerce a initiés et qui sont en discussion avec les autres secteurs. Il y a l'étiquetage nutritionnel qui va être revu, donc c'est un arrêté interministériel. Il y a aussi tout ce qui concerne, les produits de large consommation. Il va y avoir une révision par rapport à la spécification technique des beurres, margarines et des huiles. Il y a aussi, concernant tous les produits, chocolat, biscuiterie, et donc tout ce qui est de consommation large, il y a un texte qui est en... Même les confitures, il y a un texte réglementaire qui va être éminemment proposé à SGG justement pour sa promulgation. Donc il y a un travail qui se fait dans le cadre multisectoriel, je ne peux pas le nier. Et... Non, la contrefaçon, c'est autre chose. Qui en est des spécifications qui obéissent aux normes internationales, les normes codex, parce que maintenant, il y a des normes qui sont à travers le monde, qu'on puisse s'aligner aux normes. Je vais vous dire, je prendrai les boissons sucrées, puisqu'on en parle, et je prendrai. Il y a certaines boissons sucrées, je vous dis, où la norme est dépassée presque de 60 à 70%. Donc, est-ce que vous trouvez qu'on puisse doubler, tripler le sucre dans une boisson sucrée, sous prétexte que les Algériens
Algériens aiment le sucre. Et ça, c'est une illusion qu'on a fait faire comprendre aux Algériens, qu'on s'est habitué à ce sucre, on ne peut pas s'en passer. Donc, ce qu'on a fait, on a fait en sorte que c'est pas rien que les textes qui pourront régler le problème, mais c'est l'adhésion aussi des producteurs. Et je pense avec certains... Aussi, hein. Voilà. Et il faut qu'on ait cette adhésion, je dirais, du citoyen. C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. On ne peut pas imposer comme ça des lois et après on n'arrive pas à mouvoir les moyens de contrôle et de mise en œuvre. Donc il faut aussi sensibiliser, je dirais, les industriels, les producteurs, pour que eux-mêmes adhèrent. Aussi, la société civile, elle a un rôle. Il faut il faut rendre hommage aux associations de protection des consommateurs. Voilà, la production de consommateurs. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour arriver à ces normes. Oui, madame, Fadli. Je suis Dr Bessa Soleila du laboratoire Merck. Je tiens à préciser que nous sommes partenaires avec l'association des diabétiques d'Alger, dont le président est M. Okreda. Je vous remercie pour cette invitation. Je tiens à préciser que les campagnes de sensibilisation sont un événement très très important. Pourquoi nous sommes engagés avec l'association? Parce que le laboratoire Merck a 60 ans d'expertise dans le diabète. C'est un laboratoire qui a été fondé en 1668, donc 350, c'est le plus ancien laboratoire pharmaceutique et chimique. Nous avons organisé avec l'association le 11 novembre, au stade du 20 août, une journée de sensibilisation grand public qui vise à mettre en avant l'importance des mesures hygiéno-diététiques pour justement que le malade prenne conscience qu'on peut prévenir le diabète aujourd'hui et on peut le maîtriser. Comment? C'est lui donner des conseils, le prendre en charge par rapport à son hygiène de vie, manger moins de sucre, bouger plus, faire du sport si c'est possible. Si c'est pas possible, faire au moins de la marche, 30 minutes 3 fois par semaine. Ça a un effet bénéfique prouvé sur la prévention du diabète. L'objectif aussi de cette journée de sensibilisation qui a eu lieu le 11 novembre, c'est encourager à améliorer la santé en Algérie. Et nous sommes engagés en qualité de laboratoire Merck à justement à lutter contre le diabète, à le maîtriser, à mieux le connaître, à faire des échanges avec le grand public, des informations justes pour qu'il le maîtrise mieux et qu'il vive mieux. Et l'objectif final et je dirais primordial, c'est d'améliorer la qualité de vie des diabétiques. Parce qu'on peut vivre normalement si on est bien pris en charge et bien conscient des mesures hygiéno-diététiques. Voilà. Et je vous remercie. Merci. Merci. نشوف ولا كاين اسئله منير ما عندك سؤال منير ما كاش اسئله دونك on va terminer la conférence c'est au haddad ou là c'est le بون بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. أنا برك حبيت نوري برك على الإشهارات اللي بيبليسيتي اللي تكلم الأخ ماذا بينا ثاني تسلطوا عليهم الضوء باسكو ما عندهمش مراقبة، ولو كاين مراقبة قليلة. لماذا؟ لأنه كنا شفنا ديجا دي بيبليسيتي غراف اللي جازوا في التلفزيون مازال يجوزوا. ان اونفون تاع 4 ولا 5 دخل فريزة دخل السكر وتاكلها، شي حاجة خطيرة هذه. شفنا بزاف دي بيبليسيتي نورمالمون ما يجوزوش، مي ماذا بينا يعاودوا يسلطوا الضوء على هادو اللي يراقبوا هذا هو، ماشي غير باش يدخلوا دراهم برك. مو على بالنا بلي لا بيبليسيتي يدخل دراهم، مي ماشي على صحة الغاشي، ماشي على صحة الناس، ماشي على صحة المواطن بصفة عامة، مش غير مصابي السكر. لأنه كي تشوف حاجة هذا كيما هذه حاجة ناتيور ديالها السكر باش تاكلها، هذه حاجة خطيرة، هذه ما تصارش غير في الجزائر. عندك سؤال وقيلا انت؟ L'appareil utilisé contient plus de sucre. C'est 20 morceaux de sucre, hein. Moi je vous le dis, c'est ce que ça a été fait comme équivalence. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que la consommation de base des Algériens, c'est une habitude culinaire. Je dirais qu'on mange beaucoup de pain. Maintenant, comment faire en sorte
qu'on ait du pain, d'abord le pain complet, parce qu'on a tendance à acheter le pain blanc, parce qu'on le voit que c'est... Voilà. Donc, c'est du raffiné, c'est pas... donc, comment faire en sorte d'avoir du pain complet et en même temps réduire la consommation? C'est une forme de sensibilisation, d'informer, de dire voilà l'équivalent d'une baguette de pain, qu'est-ce que ça donne, et qu'on puisse changer d'habitude alimentaire. Merci دكتور نادر. merci دكتور معلش دكتور تاع المرضى يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. وزيد عندنا يوم تعزيزي وتوعوي يوم الخميس ان شاء الله في المستشفى القبة، وعندنا اليوم العشية في سونتر كولتورال اسلامي.